नमस्कार। सूर्य उदय हेले आमे दिन हेला बोली कहि थाउ, सूर्य अस्त हेले आमे राति हेला बोली कहि थाउ। आ जहार कि प्रभाव को आमे प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे अनुभव करि थाउ। तेबे तार प्रभाव केते हमर मानव समाज उपरे पडु थाए ताकू मध्य आमे अनुभव करि थाउ। तेबे एमिति किछि ग्रह अछन्ति जो माने कि सौर जगत रे चल प्रचल करि थांती आ तार प्रभाव मध्य प्रत्यक्ष परोक्ष भावे हमर मानव समाज उपरे पडि थाए। आज से संपर्क रे आलोचना करिबा जेमति कि आमे देखिले जे गतकाली विलंबित राति रे बृहस्पति चलन होइचंती। तेबे तार मानव समाज उपरे कोन पडिबो प्रभाव आ को राशि पई ताहा लाभदायक हेबो आ को राशि पई ता क्षतिकारक हेबो ता मध्ये हम आलोचना करिबा। एथमे हम सहित आज अतिथि रूपे जोड़ी होइचंती ज्योतिर्विद रंजन कुमार रथ। आगे नमस्कार। आपण हमको जय श्री राम। नमस्कार सर, आपण को धन्यवाद कहीं आपण मत यही प्लाटफर्म रे जेहेतु गोटे सुजोग देइचंती आमर दर्शक बंधु मान मते नमस्कार। तो आज आम निश्चित रूपे जानिबा देवगुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि कर्कट राशि को सचार गमन कले तो तार प्रभाव 12टी राशि कौन रहिबो आउ बृहस्पति प्रभाव कौ राशि प्रतिकूल रहिबो एवं कौ राशि अनुकूल रहिबो। प्रतिकूल राशि जात व्यक्ति किभली प्रतिकार करी तार दोष को काटि पारे से संबंध में आज आम आलोचना करवा। पूर्व निहाती रूपे जानवा चाहिए मो मन जो प्रश्न उंकी मार्च हुए तो अनेक दर्शकों मन से प्रश्न उंकी मार्थ ये जो बृहस्पति चलन कथा आम कहचे ये केवल बृहस्पति चलन होता है ना आमर जो वर्ष को जो 365 दिन भितर अन्य ग्रह गुड़िक चलन करते गोटे रु आ गोटी को जाती से बाद देखो सर सौर जगत प्रत्येक ग्रह प्रति समय गति करती तो जेतेबेले कौनसी ग्रह तार निर्दिष्ट कक्षपथ देकी गोटे राशि चक्र बा गोटे राशि को संक्रमण करथाए निश्चित रूपे सर जेतेबेले आमर सौर जगत रे जो 9टी ग्रह अछंती 9टी ग्रह मध्यरु गोटे निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे गति करथांती। जेपरि बुध संपूर्ण राशि चक्र भ्रमण करिया पे 25 रु 30 दिन समय नै थांती। शुक्र गोटे राशि चक्र भ्रमण करिया पे 26 रु 28 दिन समय नै थांती। पृथ्वी गोटे संपूर्ण राशि चक्र को भ्रमण करने 365 दिन नहीं था। निश्चित रूपे सर जितेबले आमर सौर जगत रे प्रत्येक ग्रह गतिशील अवस्था अच्छा तो गोटे राशि गोटे राशि को आमर वैदिक ज्योतिष अनुसार गोटे ग्रह जितेबाला गोटे राशि गति करे बुध को समय लगे 25 रु 30 दिन, शुक्र को लगे 26 रु 28 दिन, मंगल को लगे 45 दिन, शनि को लगे 30 मास, बृहस्पति को लगे 12 मास एवं राहु केतु को लगे 18 मास। तो जो ग्रह माने दीर्घकालीन भाव में गोटे राशि अवस्थान करती सेमानंकर प्रभाव साधारणतः आमको अनुभव करि हुए। कहीं ना जेहेतु गोटे ग्रह गोटे राशि दीर्घकालीन भाव में संचार करे सेतेबेले तार प्रभाव को सी स्थायित्व रूपे से ही निर्दिष्ट राशिजात व्यक्ति को प्रदान करते। तेबे आमे जदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण विचार करवा ताले प्रथमे राशि आ राशि चक्र कौन बुझा हेब। तो राशि कहले आमर पृथ्वी ठारू लक्ष लक्ष आलोक वर्ष दूर रे थिबा किछि तारकापुंज को नहीं राशि गठित होइछि। ठीक अच्छे तेबे से भली आमर पृथ्वीर कक्षपथ चतुर्पार्श्व प्रत्येक नक्षत्रपुंज को आधार करके राशिचक्र गणना कराई। किंतु भारतीय ज्योतिष दर्शन अनुसार ग्रह मान को कौन खगोलीय पिंड रूपे विचार करा जाए नहीं। बुझिपारे तो यह ऊर्जा चेतना तथा कालर सूचक रूपे विचार करा जाए। तेणु ग्रह माने मनुष्य जोनि बा मनुष्य मानकर बा कर्मजोनि मनुष्यर कर्मफल सूचक रूपे विचार करा जाए। तेणु कहा जाए ग्रह कर्म फलप्रदाह। अच्छा ये जो अति सुंदर भाई बुझेदेले जे राशि जाक केमिति सृष्टि करा कि आमे साधारण जो आलोचना कला बेलू कार सिंह राशि कार बिछा राशि कार मीन राशि कार कन्या राशि ये सब कथा जो आम हो सी तार अंश विशेष ना एगुड़ा नुह सर एक्चुअली जो गोटे जातकर कथा आसे से मुख्य रूपे लग्न को विचार करा जाए। जदि बृहत पराशर होराशास्त्र रे पराशर ऋषि मत को निया जाए ताहले आमर लग्न हूँ मुख्य राशि को गौण रूपे विचार करा जाए। तो प्रथम विचार करबा लग्न कौन तो जेतेबेले यही जो 12टी राशि पृथ्वीर आवर्तन समय को आधार करी जेतेबेले गोटे राशि पूर्व दिग्बल रे उदय हुए ताहाकू लग्न बोली विचार करा जाए। सेथिपई कहा जायछि पूर्व दिग्बले जद्राशि दृश्यते तदेव लग्न मुच्यते। यह हूँ पराशर मुनिंगर मत। तेबे यह आधार कले जदि कौन व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय जन्म हुए एवं पूर्व क्षितिज बा पूर्व आकाश रे जो ग्रहटी दृश्यमान होता है ताहाको आमे लग्न रूपे विचार करूँ।
ସେହି ଦିନ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍रमा ଯେଉଁ ରାଶି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ବିଚାର କରୁ ବା କହୁ। ତେବେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର କ'ଣ? ଗ୍ରହ ଗୋଚର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଶି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ରାଶିର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଗ୍ରହଟି ସେହି ରାଶିକୁ ଗୋଚର କଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତାହାକୁ ଆମେ ରାଶି ଗୋଚର ବୋଲି କହୁ ବା ଗ୍ରହର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ଗୋଚର ବୋଲି କହୁ। ଯେପରି ଜନ୍ମଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହରାଜ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଗ୍ରହ ବୋଲି ନୁହଁ। ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବେନିଫିକ୍ ଏବଂ ବେନିଫିକ୍, ଯେପରି ଶନିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମେଲେଫିକ୍ ଏବଂ ମେଲେଫିକ୍। ତ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପ ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷଗତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଶୁଭ, ଯଦି ପାପ ପକ୍ଷଗତ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷଗତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଶୁଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାପ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ କ୍ରୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଗଣୁ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳନ ହେଉ ଅଥବା ଦଶା ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହେଉ ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ତ ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ 26 ଜୁନ୍ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 14 ଜୁଲାଇ 2026 ଠାରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଯାଏଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ବିରଶ୍ମୀ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଠାରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅତିଚାର ହୋଇ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅତିଚାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆମର କକ୍ଷପଥ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାକୃତି, ପୃଥିବୀ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ପରେ ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷପଥ, ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷପଥ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କକ୍ଷପଥ। ତ ଆମର କକ୍ଷପଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କକ୍ଷପଥ ଠାରୁ ଛୋଟ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛେ, ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଯେ ସେଇ ଗ୍ରହଟି ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ଅତିଚାର ଗମନ ବୋଲି କହୁ। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗତିଟି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହର ଗତିଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆଗକୁ, କାହିଁକିନା ମହାକାଶର ତ କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ, କାହାର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବନି କି କମିବନି। କିନ୍ତୁ କକ୍ଷପଥକୁ ଆଧାର କରି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଗ୍ରହଟି ପଛେଇଗଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ରି ବୋଲି କହୁ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାର ବିପରୀତ କକ୍ଷରେ ବା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଯେହେତୁ ଛାୟାଗ୍ରହ, ତ ଏହି ଛାୟାଗ୍ରହ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତଥା ପୃଥିବୀକୁ ଆଧାର କରିକି ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତ ତେଣୁ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଗତି ସବୁବେଳେ ବକ୍ରାଗତି। କିନ୍ତୁ 5ଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି, ଏ 5ଟି ଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ମାର୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଆମର ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥକୁ ଆଧାର କରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶି ଚଳନ, ଏହା 12 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2:25 ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳକର ବା ଶୁଭ ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ, ତାହା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସୁଫଳଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ କୌଣସି ବି ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ନୁହଁ।
କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯଦି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବି ପକାଇଦେବା ସିଏ ତାର ଗୁଣକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ବି ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମାନବ ସମାଜର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କେବେ ଇଏ କେତେ ଅନ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ? ଏହା 12 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ରାଶି ଚକ୍ରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଲାଗେ 28 ରୁ 29 ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣକୁ ଆଧାର କରି 12 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଲାଗେ 18 ମାସ, ବୁଧଙ୍କୁ 25 ଦିନ ହିସାବରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ବର୍ଷେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷେ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଚକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶନିଙ୍କୁ ଲାଗେ 30 ମାସ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଲାଗେ 18 ମାସ। ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନଟା କୌଣସି ରାଶି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କାହା ପାଇଁ ଟିକେ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଧ ହୁଏ? ନାହିଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଖଗୋଳୀୟ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଚେତନା, ଊର୍ଜା ତଥା କାଳର ସୂଚକ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହମାନେ ଜାତକର କର୍ମଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହାଃ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହମାନେ ହିଁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ହେଉ ଅଥବା ଦଶା ହେଉ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କର୍ମ ଏଇ ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ କିମ୍ବା ପାପ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁ ବା କରି। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅତିଚାର ଗମନ ରହିବ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 2027 ଯାଏଁ। ସେହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହାପରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଅଶ୍ଲେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ରହିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମର ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ଲାସିକାଲ ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ଥେ ବିପୁଳ ଆଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଏକାଦଶେ ସର୍ବଫଳଂ ଦଦାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଲାସିକାଲ ବୁକ୍କୁ ବେସ୍ କରି ବା ଆଧାର କରି ହିଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯଦି ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୃହସ୍ପତି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ନବମାଧିପତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି, ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଶୁଭ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ଏକାଦଶାଧିପତି ଏବଂ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାରକ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମାଧିପତି, ଦଶମାଧିପତି, କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ବଳବାନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାଧି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ନବମାଧିପତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଂଶିକ ଶୁଭ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଂଶିକ ହିଁ ଶୁଭ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ତୃତୀୟାଧିପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆଂଶିକ ଶୁଭ। ନିଜ ରାଶି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ତଟସ୍ଥ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, କାରଣ ସେ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ୟାକୁ ଯଦି ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ବି ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରାଶର ଋଷି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ପରାଶର ହରାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହା ସର୍ବେ ଯସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାରକ ଗ୍ରହ ଅଥବା ଅକାରକ ଗ୍ରହ ଅଥବା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଇ ସେଠାରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଜୀବ ନାମର ସାର୍ଥକତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି କ'ଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଆମର ଜନ୍ମଜାତକରେ 4ଟି ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ।
जदि बृहस्पति केन्द्राधिपति अर्थात केन्द्रर स्वामी न होइकी जदि केन्द्र भाव में अवस्थान करुथिबे ताले एभली क्षेत्र में बृहस्पति जोगकारक बा शुभ फल से जातक को प्रदान करथांती। तेबे ये केते मास ना केते वर्ष पई ये रहइबो आर प्रभाव देखो सर आमर जन्म जातक को आधार करिकी ग्रह मानकर फलाफल विचार करा जाए। तेबे आमे जो जन्म जातक विचार न करी केवल राशि नक्षत्र को आधार करी विचार करिबा ताहा सम्यक सूचना मात्र हेबो, ताहा विस्तृत फल प्रदायक हेबो नै। कारण जेतेबेले गोचर ग्रहर विचार करा जाए विभिन्न दिगरु विचार करा जिबा उचित। काहेकि ना से जन्म जातकर दशा कौन भोग होउची, गोचर ग्रहटी से दशा प्रभाव को केते मात्रा प्रतिहत करिवो सेटा को देखिया पड़िबो। बृहस्पति गोचर समय अन्य ग्रह मानकर अवस्था कौन अच्छी से गुड़ा को देखा पड़ो। तेबे देवगुरु बृहस्पति गोचर समय आम विचार करवा कौ ग्रह कौ जगार अच्छा। सूर्य वृष राशि अच्छा, चंद्रमा थे धनु राशि, मंगल थे मेष राशि, बुध एवं शुक्र थे मिथुन राशि, शनि थे मीन राशि, राहु थे कुंभ राशि एवं केतु थे सिंह राशि। तेबे बृहस्पति चलन समय यही ग्रह मान यही अवस्था थे। किंतु राहु केतु शनि एवं बृहस्पति जेहेतु गोटे राशि रे दीर्घ समय धरी रुहंती तांकर प्रभाव मध्य दीर्घस्थायी होई थाए। ताकू आधार करी आमर फलादेश करा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति जन्म जातक दोषप्रद दशा भोग होउथिबो अथवा अनिष्टकारी दशा भोग होउथिबो एवं सेभली क्षेत्र में बृहस्पति वर्तमान गोचर में शुभ होउथिबे सेभली क्षेत्र में जातक अशुभ प्रभाव ह्रास होई शुभ प्रभाव वृद्धि हेबो। तेबे निहात रूपे जेतबेले आमे बृहस्पति चलन उपर आलोचना करूचे मोटामोटी आमे कहबा जे ये समस्त पई केमदी मोटामोटी आर प्रभावटा कोन रहबो? समस्तक पई सर प्रभाव भल रहिबो, किंतु एई जो संभावनाटा माने मो कहिबार तात्विक अर्थ हला जेतेबेले गोटिए ग्रहर प्रभाव आमे दृष्टिगोचर करछे बा देखुचे से समय आमको किसी दिग प्रति ध्यान देवाक पड़िबो। प्रथम कथा है ग्रह केउं भली संभावना को सृष्टि करछि आमे सेही संभावनार को भली फायदा उठाउचे। जदि समयटी अनुकूल अनुकूल समय जदि आमे सत्कर्म करिबा किछि भल काम करिबा समाज पई किछि मंगलकारी कार्य करिबा ताहाले सेही कर्मटी अनंत पुण्य फल प्रदायक होइकि सेही जातक को बा सेही व्यक्ति को सुफल प्रदायक होइथाय। एवं जदि आमे प्रतिकूल समय अत्यंत सतर्कता मूलक भाव में से समयटा को अतिबाहित करवा ताहले अशुभ प्रभाव को ह्रास कर परिबा। काहेकि ना मनुष्य ही केवल कर्मजोनी और अन्य समस्त हेले भोगजोनी। तो एभली क्षेत्र में कर्मजोनी मनुष्य को गोटे दिग निर्धारण पई ज्योतिषशास्त्र आवश्यकता अछि। ज्योतिषशास्त्र सृष्टि मनुष्य को भाग्यवादी करी पंगु करने उद्देश्य लिखा जाएनि, बरं कर्मपथरे आसुथिबा बाधा विपत्ति को दूर करने पई एही शास्त्रर लिखित बा ये शास्त्रटी लिखा जाइए। तेबे यह को जदि आधार करिबा ताहाले बृहस्पति कौन सी भी राशि पई शुभ कारक हो नाहांती, केउठी आंशिक शुभ होचन तो केउ जगह सी अकारक हो जाउछंती। एभली क्षेत्र में आमे बृहस्पति को काहेकि अत्यंत शुभ कारक ग्रह कहबा तार प्रमाण देबा को जाई फल दीपिका कही जदि बृहस्पति कौन सी जन्म जातक बलवान भाव में अवस्थान करती जातकर 1 लाख दोष को हरण करथांती, बलवान शुक्र 10,000 दोष हरण करथांती एवं बलवान बुध 1,000 दोष को हरण करथांती। एवं बृहस्पति दृष्टि को अत्यंत अमृतमय दृष्टि बोली मध्य कहुए। तेबे एभली क्षेत्र में बृहस्पति दृष्टि जो जो ग्रह उपर पड़े बा जो जो भाव उपर पड़े से भाव संबंधित शुभफल जातक प्राप्त करथाय। तेणु बृहस्पति दशा हेउ बा बृहस्पति चलन ये दुईटी सामान गुरुत्व बहन करथाय। तेबे आमे जदि ज्योतिषशास्त्र क्लासिकल बुक को फॉलो करिबा ताहले हाँ क्लासिकल बुक को फॉलो करिबा ताहले द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश यही 5टी भावर कारकत्व नियंती देवगुरु बृहस्पति। सेथिबाई बृहस्पति को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ग्रह बोली विचार करा जाए। तेबे आमे जदि राशि चक्र देखिबा मेष राशि पई चतुर्थ भाव में बृहस्पति चलन होची। चतुर्थ भाव आमे साधारणतः जनरल हैप्पीनेस देखू जहाँ को आम कहू साधारण सुख भाव बोली विचार करा जाए, बाहन भाव भूमि भाव बोली विचार करा जाए। यही भाव में बृहस्पति संचार भाग्याधिपति एवं द्वादशाधिपति चतुर्थ भाव में उच्चस्थ अवस्थान करने कौन सी नूतन संपद क्रयर सूचना दिए। तेबे मेष राशि कौन सी प्रतिकार आवश्यक नहीं। वृष राशि जदि आम विचार करवा ताहले तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार अष्टमाधिपति एवं एकादशाधिपति आय भाव सूचक तृतीय भाव में जेहेतु उच्चस्थ अवस्थान करछंती तेणु एभली क्षेत्र में आमको अधिक एफर्ट देवाक पड़िबो इनकम पाई। कारण इनकम रो लॉर्ड एठी थर्ड हाउस रे उच्चस्थ भाव में अवस्थान करछंती एवं एही समय अत्यंत सतर्क रहियाक पड़िबो। कारण निजर कम्युनिकेशन पाई
ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ସମାଜରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣୀର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ବାଣୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ଜାତକ ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଘରଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ହେତୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ସିଂହ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଆମେ ବ୍ୟୟ ଭାବର ବା ବ୍ୟୟର ବିଚାର କରୁ। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବେ ବା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହୁଛି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରଲୌକିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣ। ତେଣୁ ଏହି ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବିଚାର କରିବା, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆଉ ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ, ନୂତନ ବାହନ ଅଥବା ଭୂମି କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିର ତୃତୀୟାଧିପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଦଶମରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଲା ପରାକ୍ରମ ଭାବ ବା ସଂଘର୍ଷ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଲା ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଦିଗକୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଟି ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିଛା ରାଶିକୁ ବିଚାର କରିବା, ଧନାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସନ୍ତାନ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସୁଖ୍ୟ ଜାତକ ଭୋଗ କରିବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଧନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ନବମରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ଧନୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ନିଜେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଜନ୍ମରାଶି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସମୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବା ସମାଜରେ ମାନହାନିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମକର ରାଶିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ତଟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ନା କାରକ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅକାରକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ବା ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କୌଣସି ଭୂମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏବଂ ମେଷ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଏ ତିନୋଟି ରାଶି ଶନି ସାଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରାଶି ଠାରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ ଆସନ୍ତି, ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ଶନି 7.5ର ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ରୁହନ୍ତି, 30 ମାସ ରହନ୍ତି। ତ ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ, 2.5 ବର୍ଷ ଏବଂ 2.5 ବର୍ଷ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି 7.5 ବର୍ଷ। ଯଦି ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7.5ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଚରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳଦାୟକ ରହିବ। କାରଣ
ଧନାଧିପତି ଆୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହା ଧନ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃତ୍ତି ତଥା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୁଃଖର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ସଞ୍ଚାର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଂସାରିକ ସୁଖର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଶନି ନିଜର ଅଶୁଭ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରି ଶୁଭ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସିବା ମୀନ ରାଶିକୁ ତ ମୀନ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ହେବ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରବାଦ ଅଛି ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଏକାଦଶୀ ସର୍ବଫଳ ଦଦାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶରେ ଯଦି ଗୁରୁ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ମିଥୁନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ନବମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନବମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୀନ ରାଶି ଯାହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଭାବର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମରେ ସୁତ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ହେତୁକ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ 12ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ରାଶି? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଧନୁରାଶି। କାରଣ ଧନୁରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବ କୁହାଯାଏ? ଯଦିଓ ଦୁସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଏହି 3ଟି ଭାବକୁ ଦୁସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ତଥାପି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ଉପଚୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ବକ ସଫଳତା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ସୂଚାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହେଉଛି ନବମ ଭାବର ବ୍ୟୟ ଭାବ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ବ୍ୟୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ସୂଚାଉଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ରାଶିସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ କଥା ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଧନୁ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଔପଚାରିକ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକାର ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଚାର ଯେତେବେଳେ କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଔପଚାରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ବା ଦେବସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କୌଣସି ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଥବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବିତରଣ କରିବା, କୌଣସି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆଣି ଘରେ ରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ହେଫାଜତ କରିବା, ଏସବୁ ଗଲା ଔପଚାରିକ ଉପଚାର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଚାର ହିସାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି? ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସେ, ଗୁରୁର୍ ଗୁରୁ ତମ ଧାମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରାକ୍ରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନାମ ଆସୁଛି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଚାର ହିସାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କବଚ ପାଠ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ଦାନ ଏବଂ ଗୁରୁବାରରେ ବୁଟ ଡାଲି, ହଳଦିଆ ଫଳ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନକୁ ଦାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା। ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସବୁକିଛି ଆସ୍ଥାର କଥା। କାରଣ କୁହାଯାଏ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।